नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग यांच्याशी सीएम रेवंत रेड्डी यांची भेट संपन्न. संरक्षण विभागाच्या जमिनी लवकर हस्तांतरित कराव्या अशी विनंती. मका ज्वारीच्या शेतकऱ्यांना सरकारची दिलासादायक बातमी. प्रलंबित निधी मुक्त केले, कलेक्टरांचे स्पष्टीकरण. SIR आणि नशामुक्त भारत यशस्वी करा असे म्हणणारे अधिक कलेक्टर. जनजागृतीसाठी शहरामध्ये 2K रनचे आयोजन. KTR मृतदेहाचे राजकारण करत आहे असे म्हणणारे DCC अध्यक्ष. सिरकोंडा दौरा राजकीय फायद्यासाठी अशी टीका. निर्मल आदिलाबादमध्ये प्रजावाणीला अर्जदारांची गर्दी. समस्या सोडवणे, अधिकाऱ्यांना निवेदन. आजच्या सविस्तर बातम्या. दिल्ली दौऱ्यावर असलेले सीएम रेवंत रेड्डी यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांची भेट घेतली. सुमारे 20 मिनिटं विविध विषयांवर चर्चाही झाली. गांधी सरोवर प्रकल्पासाठी संरक्षण जमिनी हस्तांतरित केल्याबद्दल रेवंत रेड्डी यांनी आभार मानले. देशाची एकता, संरक्षणासाठी संबंधित विषय हा असल्याने आदिलाबादमधील हवाई दलाच्या विमानतळाला सहकार्य करू असे ते म्हणाले. हवाई दलाच्या या टर्मिनल सोबतच कार्गो, MRO, हँगर सुविधा घ्याव्या अशी मागणीही केली. तर देवरकंदा जवळील DRDO प्रकल्प लवकरच मंजूर करावा अशी विनंतीही केली. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जिल्हा कलेक्टर राजश्री शहा यांनी दिलासादायक बातमी दिली. सरकारने हमीभावाने खरेदी केलेला मका आणि ज्वारी या पिकांबाबत प्रलंबित निधी मुक्त करत असल्याचे सोमवारी एका निवेदनामध्ये सांगितले. जिल्ह्यात 3819 शेतकऱ्यांकडून सरकारने हमीभावाने 2.19 लाख क्विंटल मका खरेदी केली. तर त्याची एकूण किंमत 52.63 कोटी रुपये आहे. यातील पहिल्या टप्प्यामध्ये 31.8 कोटी रुपये तर 2624 शेतकऱ्यांना बँक खात्यात ते थेट जमा केले असे कलेक्टर म्हणाले. उर्वरित 21.55 कोटी नुकत्याच दुसरा टप्पा म्हणून 11.22 कोटी रुपये मुख्यालयातून जिल्ह्यामध्ये मुक्त झाले. उर्वरित 10.33 कोटी रुपये ही लवकरच मुक्त होतील. तर जिल्ह्यामध्ये 25,519 शेतकऱ्यांकडून 270.59 कोटी रुपये किमतीची 7.31 लाख क्विंटल ज्वारी सरकारने खरेदी केली. याचा पहिला टप्पा म्हणून 83.46 कोटी रुपये मुक्त केले असे कलेक्टर म्हणाले. उर्वरित थकबाकी टप्प्याटप्प्याने लवकरच भरली जाईल असे सांगण्यात आले. विशेष मतदार यादी दुरुस्ती आणि नशामुक्त भारत हा कार्यक्रम यशस्वी करा असे अधिक कलेक्टर राजेश्वर म्हणाले. सोमवारी SIR बद्दल जनजागृती जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम मधून आयोजित 2K रन यांनी हिरवा झेंडाही दाखवून सुरू केली. स्वच्छ मतदार यादीसाठी धावूया या घोषणेसह इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम पासून सुरू झालेली ही धाव कलेक्टर चौक, NTR चौक मार्गे परत स्टेडियमवर आली. 2K रनच्या विजेत्यांना स्थानिक संस्थाच्या अतिरिक्त कलेक्टरांनी अधिकाऱ्यांसोबत प्रशस्तीपत्र दिले. त्यानंतर मादक पदार्थाविरोधामध्ये नशामुक्त भारत प्रचाराचा भाग म्हणून मानवी साखळी तयार करून शपथही घेतली. मतदार मॅपिंग प्रक्रिया ही नशामुक्त भारत कार्यक्रम जिल्ह्यामध्ये यशस्वी करा असे ते म्हणाले. 2002च्या मतदार गणनेवर आधारित सध्या मतदार मॅपिंग प्रक्रिया ही वेगाने सुरू आहे.
घरी येणाऱ्यांना विचारलेली माहिती असे द्या त्यांनी आवाहन केले. దాంట్లో ఫిల్ చేసి ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళ ఓట్ అనేది భద్రంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎస్ఐఆర్ మీద ఈ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రీజన్ మీద ఎవరు ఎటువంటి అపోహలు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది కేవలం ఏంటంటే 2002 నాటికి దేశంలో మీరు ఎక్కడున్నారు, లేదా ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడున్నారు, లేదా ఈ జిల్లాలో ఎక్కడున్నారు, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నారు అనేటువంటి ఆ యొక్క దీన్నే వీళ్ళు మ్యాపింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎవరి ఓటు అనవసరంగా తీసివేయడం కానీ తొలగించడం కానీ అనవసరంగా కొత్త అంటే సంబంధం లేకుండా ఓట్లు తీసేయడం కానీ ఇట్లాంటి ఏవి కూడా జరగవు. ఎప్పుడు కూడా ప్రతి 20 years ఒకసారి ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేటువంటిది ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ చేపడుతుంది. స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ అనేది దానికి అనుగుణంగానే ఇప్పుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ ఈ సర్వేలో మీ ఇంటికి ఎనుమరేటర్స్ బిఎల్ఓస్ వస్తారు, వచ్చినప్పుడు మీరు సమాచారం ఇచ్చి సహకరించాల్సిందే కోరుతున్నాను. దాంతోపాటు ఈరోజు జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క డ్రగ్స్కు వ్యతిరేకంగా నషాముక్త భారత్ అని చెప్పేసి ఎవరు కూడా ఈ గాంజా మరియు కొకైన్ లాంటి మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు అవ్వద్దని, మత్తు పదార్థాలను పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో యువతకు సందేశం ఇచ్చే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ నషాముక్త భారత్ స్లోగన్తో కూడా కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా ఇక్కడ 2K రన్ మరియు మానవాహారం చేపట్టడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రజలందరూ గమనించి ఇటు స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్లో ఎన్యుమరేటర్స్కు సహకరించాలి. అదేవిధంగా మీ కుటుంబంలో కానీ మీ గ్రామంలో కానీ ఎవరైనా డ్రగ్స్కి బానిసలై ఉంటే వారు ఖచ్చితంగా సమాచారం ఇచ్చి వాళ్ళని డ్రగ్ అడిక్షన్ సెంటర్కి పంపించి వాళ్ళు పూర్తిగా కోలుకొని మీ కుటుంబంలో ఒక సంతోషకరంగా భాగస్వామ్య అయ్యే విధంగా చూసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. आदिलाबाद कलेक्टरमध्ये आयोजित प्रजावाणीमध्ये अति कलेक्टर राजेश्वर यांनी निवेदन स्वीकारले. अर्ज प्रलंबित न ठेवता तातडीने सोडवा असे अधिकाऱ्यांना आदेशही दिले. आलेल्या तक्रारी तातडीने संबंधित विभागांना पाठवून न्याय द्या असे सुचवले. जनतेच्या समस्या सोडवाव्यात, हलगर्जी करू नका आणि कामे पूर्ण करा असे त्यांनी स्पष्ट केले. मंडळनिहाय प्रलंबित प्रजावाणी अर्जाचा समस्या तातडीने सोडवा, जनतेच्या समस्या संबंधित विभागांनी समन्वयाने सोडवाव्यात असे सुचवले. केटीआरचा सिरकौंडा दौरा ही सांत्वनासाठी नसून तर राजकीय फायद्यासाठी आहे असे आदिलाबाद डीसीसी अध्यक्ष नरेश जाधव म्हणाले. सोमवारी पक्ष कार्यालयामध्ये कार्यकर्त्यांसोबत त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. अलीकडे सिरकौंडा दौरा केलेले केटीआर यांनी एका शेतकऱ्यांच्या मृतदेहाचा वापर करून राजकारण केले अशी टीकाही त्यांनी केली. त्याचा धूमधडाका पाहत असते तर सांत्वनासाठी आले असे दिसत नाही, तर केटीआर आपल्या निवडणूक प्रचारासाठी आले आहे असे ते म्हणाले. गेल्या 10 वर्षांमध्ये टीआरएस सरकारने शेतकऱ्यांकडे लक्ष दिलेले नाही अशी टीकाही त्यांनी केली. तर गेल्या 10 वर्षात बीआरएस सरकारने फक्त 349 कोटी रुपयांची ज्वारी खरेदी केली, पण शेतकरी कल्याण इच्छी करणारे काँग्रेसचे प्रजा सरकार फक्त 2 वर्षांमध्ये 800 कोटी रुपयांची ज्वारी खरेदी केली असे ते म्हणाले. పార్టీ ఇచ్చిన సాక్షిగా ప్రమాణం ప్రతాప్ సార్ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है. जगदीश जयनाथ मंडल పెద్దలు మిత్రులు బోత్ నియోజకవర్గ
మండల్ పరిషత్ ఇప్పుడు ఆర్డర్ తీసుకోవాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ నూతన మండల అధ్యక్షులుగా నియామక పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే జైపూర్లో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి లోబడి ప్లీనరీలో సంఘటన్ సృజన్ అభియాన్ అనేది సర్వోదయ మహాత్మా గాంధీ గారు ఏదైతే ఆ రోజు నిర్ణయం తీసుకున్నారో దాంట్లో భాగంగానే గ్రామ స్వరాజ్యం మరి క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల అభిప్రాయం మేరకు మరి ఆ విధంగానే మండల అధ్యక్షులు కానీ జిల్లా అధ్యక్షులు కానీ ఏఐసిసిఎల్ అధ్యక్షులు కానీ పిసిసి అధ్యక్షులుగా నియామకం కావాలనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ సంఘటన్ సృజన్ అభియాన్లో భాగంగా నియామకాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈరోజు మండల అధ్యక్షులు కానీ మరి అదేవిధంగా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ అదేవిధంగా ఐఎన్టీయూసీ కానీ యూత్ కాంగ్రెస్ కానీ ఎన్ఎస్యుఐ కానీ నియామకాలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. వచ్చినటువంటి కేటీఆర్ గారు ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సిరికొండకు వచ్చారు. కేవలం మొసలి కన్నీరు వారు ఇది చేయడానికి కేవలం ప్రజలను మభ్యపెట్టడానికే వారు నిన్న రావడం జరిగింది. మరి వారు నిన్న పరామర్శించడానికి వచ్చిండ్రో లేకుంటే ఎన్నికల ప్రచారం చేయడానికి వచ్చిండ్రో ఒకసారి మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం. కనీసం సిగ్గుసరం ఉండాలా. 10 సంవత్సరాలలో ఏం చేశారు మీరు? ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మిగులు బడ్జెట్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాన్ని అప్పులు పాలు చేసినటువంటి ఘనత కేసీఆర్కు కేటీఆర్కు. అసలు ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు 12 సంవత్సరాలలో ఏం చేసింది మీరు? కనీసం కేటీఆర్నికి సిగ్గుందా అనేసి అడుగుతూ ఉన్నాం. ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో పొందుపరిచినటువంటి అంశాలపైన ఒక అంశం పైన ఈ 10 సంవత్సరాలు మాట్లాడినరా? నేనేదో ఐటీ నేనేదో ఎడ్యుకేటెడ్ అనేసి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు. మభ్యపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఏం మాట్లాడతావు నువ్వు? ఏం చేసినావు? ఎన్ని పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చినావు? ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి ఏం చేసినావు? ఒక యూనివర్సిటీ అయినా చేసినావా? ఒక చెరువు అయినా కట్టినావా? ఒక ప్రాజెక్ట్ అయినా కట్టినావా? ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అయినా ఇచ్చినావా? అసలు ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి ఏం చేసినావు? తెలంగాణ రాష్ట్రం కోరిందే నీకు అసమానతలు పోవాలి. ఆనాడు సమైకాంధ్రలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ విధంగా అన్యాయం జరిగిందో వీళ్ళు 10 సంవత్సరాలు వచ్చినటువంటి తెలంగాణ కేసీఆర్ परिपालन अत्यधिक अन्याय आदिलाबाद जिल्ह्यात జరిగింది. टीजी एमसेटच्या या प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेला आदिलाबाद शासकीय संजय गांधी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयामध्ये सोमवारी शांततेत सुरुवात झाली. सकाळी 9 वाजल्यापासून उमेदवार हेल्पलाईन सेंटरकडे मोठ्या संख्येने आले. महाविद्यालय व्यवस्थापनाने त्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून सुविधा दिल्या. लॉस्ट बुकिंग प्रमाणे हजर झालेल्या उमेदवारांच्या कागदपत्राची कर्मचाऱ्यांनी तपासणी करून सल्ला दिला. आजपासून 25 तारखेपर्यंत प्रमाणपत्र पडताळणी होईल असे प्राचार्य म्हणाले. అందరికీ నమస్కారం. ఎప్సెట్ 2026 ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సంజయ్ గాంధీ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్లో ఈ రోజు నుండి సోమవారం నుండి 22 జూన్ నుంచి 25 జూన్ వరకు సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. సో అందరు విద్యార్థులు ఈ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకోవాలని కోరుచున్నాం. ఈరోజు 200 పైచిలకు విద్యార్థులు స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకున్నారు. అలాగే ఇంకా 4 రోజులు ఇక్కడ సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ కొనసాగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. प्रजावाणी अर्ज सोडवण्यात उशीर करू नका असे जिल्हा कलेक्टर भावेश मिश्रा यांनी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. सोमवारी कलेक्टर सभागृहामध्ये आयोजित प्रजावाणी कार्यक्रमात कलेक्टर सहभागी झाले. जनतेकडून आलेल्या तक्रारी त्यांनी स्वतः स्वीकारल्या. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक अर्जाची सखोल तपासणी करून तातडीने प्रतिसाद द्यावा असे कलेक्टरांनी सुचवले. मंडळनिहाय प्रलंबित प्रजावाणी अर्जाच्या समस्या तातडीने सोडवा. जनतेच्या समस्या संबंधित विभागांनी समन्वयाने सोडवाव्यात असे सुचवण्यात आले. प्रजावाणी कार्यक्रमाचा भाग म्हणून जनता, शिक्षण, वैद्यकीय, इंद्रम्मा घरे, पेन्शन, जमीन समस्या यासंबंधी अर्ज कलेक्टरकडे सादर केले.
त्यानंतर जिल्हा महिला व बाल कल्याण विभागाच्या नशामुक्त भारत अभियान या भिंतीपत्रकाचे कलेक्टर आणि अधिकाऱ्यांनी अनावरण केले. अंगणवाडींना दिलेली ही आश्वासने तातडीने पूर्ण करावी अशी मागणी अंगणवाडी टीचर्स हेल्पर्स युनियन CITUच्या राज्य अध्यक्षा सुनीता आणि जिल्हा सचिव अन्नमुला किरण यांनी केली. सोमवारी आदिलाबाद कलेक्टर समोर अंगणवाडींसोबत त्यांनी आंदोलन केले. सरकारविरोधामध्ये घोषणाबाजीही दिल्या. BLO रद्द करावा आणि प्री प्रायमरी अंगणवाडी केंद्रे द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली. PF पेन्शन विमा सुविधा द्यावी अशी विनंतीही त्यांनी केली. जिंदाबाद CITU अमలు చేసేంత వరకు ప్రభుత్వాల మొండి వైఖరి అంగన్వాడీలు చేసేంత వరకు నా పేరు కే సునీత. నేను అంగన్వాడీ యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు. ఈరోజు అంగన్వాడీ యూనియన్ జిల్లా వ్యాప్తంగా BLO రద్దు చేయాలని ఈరోజు కలెక్టరేట్ ధర్నా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇటు ఒక పక్కన ప్రీ ప్రైమరీ ఓపెన్ చేసి 2 సంవత్సరాల నుండి 5 సంవత్సరాల పిల్లలన్నీ కూడా అంగన్వాడీ కేంద్రాల నుండి తీసుకెళ్తున్నారు. మరోపక్క ICDS వాళ్ళు వచ్చి BLO చేయాలి, MROలు MPDOలు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం కూడా అంగన్వాడీలో ఖచ్చితంగా BLO చేయాలి. ఇవన్నీ కలెక్టర్ ఆర్డర్సు. లేకపోతే మేము సస్పెండ్ చేస్తాము, లేకపోతే ఉద్యోగం నుండి తొలగిస్తాము, లేకపోతే మన మెమోలు ఇస్తాము అని అధికారులు బెదిరిస్తూ ఉన్నారు. ఒకవైపు ప్రీ ప్రైమరీ రద్దు చేయాలని మేము పోరాటాలు చేస్తున్నాము. మా దగ్గర నుండి పిల్లలందరినీ తీసుకెళ్తున్నారని ఒక పక్క మేము అంటూ ఉంటే, ఇంకొక పక్క BLO చేయాలి. మేము BLOకి వెళ్ళిన సందర్భంలో ప్రీ ప్రైమరీ టీచర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో 2 సంవత్సరాల పిల్లల్ని కూడా మా సెంటర్ల నుండి తీసుకెళ్తున్నారు. అదే సందర్భంలో ICDS నుండి విజిట్కి వచ్చిన అధికారులు కానీ, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చిన అధికారులు కానీ మీ సెంటర్లో పిల్లలు లేరు, మేము మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేస్తాం, మీ సెంటర్లు నడవట్లేదు. అదేవిధంగా ఉన్న గ్రామస్తులకు కూడా అక్కడ వచ్చిన అధికారులు అంగన్వాడీలు నడపట్లేదు, ప్రీ స్కూల్ నడవట్లేదు కాబట్టి మేము ప్రీ ప్రైమరీ ఓపెన్ చేసినామని చెప్పడము ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ప్రభుత్వానికి మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము, ఈ ప్రీ ప్రైమరీ రద్దు చేసి అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు బడ్జెట్ ఇవ్వాలి. అలాగే ఈ BLO నుండి మినహాయింపు ఖచ్చితంగా అంగన్వాడీలకు ఇవ్వాలి. ఒకవేళ BLO నుండి అంగన్వాడీలకు మినహాయింపు ఇవ్వకపోతే జిల్లా వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున కలెక్టర్ ముట్టడి చేస్తామని మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. राज्य म्युनिसिपल स्टाफ आउटसोर्सिंग अँड वर्कर्स युनियनच्या राज्य 4थ्या महासभेला यशस्वी करा असे AITUCचे जिल्हा सरचिटणीस सिद्धार्थ देवेंद्र यांनी आवाहन केले. महासभेची पत्रके सोमवारी आदिलाबाद म्युनिसिपल कार्यालयाच्या आवारामध्ये प्रसिद्ध केली. या महिन्याच्या 23 आणि 24 तारखेला हैदराबाद येथे ही महासभा होणार आहे. मागील सरकारने कामगारांना नियमित न करता फसवले असे ते म्हणाले. महासभेमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन ते यशस्वी करा असे आवाहन त्यांनी केले. కనీసం 20,000 ఇచ్చేంత వరకు ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసేంత వరకు జిందాబాద్ మున్సిపల్ కార్మికుల రాష్ట్ర 4వ మహాసభలను మున్సిపల్ కార్మికులకు కనీస వేతన 26,000 ఇచ్చేంత వరకు ఏర్పాటు చేసేంత వరకు కార్మికుల రాష్ట్ర 4వ మహాసభలను మున్సిపల్ కార్మికుల రాష్ట్ర 4వ మహాసభలను మున్సిపల్ కార్మికులకు కనీస వేతన 26,000 కనీసం 20,000 ఇచ్చేంత వరకు ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసేంత వరకు జిందాబాద్ మున్సిపల్ కార్మికుల రాష్ట్ర 4వ మహాసభలను
మున్సిపల్ కార్మికులకు కనీస వేతన 26,000 ఇచ్చేంత వరకు ఏర్పాటు చేసేంత వరకు ఈరోజు మున్సిపల్ కార్యాలయంలో మున్సిపల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి మున్సిపల్ కార్మికుల రాష్ట్ర 4వ మహాసభలు కాటేదాన్ రాజేంద్ర నగర్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో జూన్ 23, 24 తేదీలలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ మహాసభలను జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి మున్సిపల్ కార్మికులందరికీ పిలుపునివ్వడం జరుగుతుంది. ఈ మున్సిపల్ రాష్ట్ర 4వ మహాసభలలో ఇలా మున్సిపల్ కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలపై ఇలా ప్రజాపాలన అని చెప్తున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు అధికారంలోకి రాకంటే ముందు ఇలా కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులకు ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తాం, ఆ కార్పొరేషన్ ద్వారానే వేతనాలు ఇస్తామని చెప్పేసి ఇలా చెప్పినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఇలా అధికారంలోకి వచ్చి 2-2.5 సంవత్సరాలు ఏదైతున్నా కానీ ఇలా మున్సిపల్ కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలను పట్టించుకోకుండా అదే ఏదైతే ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పిండో ఆ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయకుండా కావున ఇలా మున్సిపల్ కార్మికులకు ఇలా ఏదైతే రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కానీ ఇలా ఏదైతే అంత్యక్రియలకు ఖర్చులు కానీ ఈ డిమాండ్లు ప్రతి ఒక్క డిమాండ్పై ఈ రాష్ట్ర 4వ మహాసభలలో కార్యాచరణ రూపొందించుకొని ఒకవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి సమాన పనికి సమాన వేతనాలు మున్సిపల్ కార్మికులకు ఇవ్వకపోతే ఆ కార్యాచరణ రూపొందించుకొని రానున్న రోజులలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెడలు వంచడం కోసం పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి మున్సిపల్ కార్మికులు AITUC सिद्धंगा ఉన్నదని మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తాము. बेला मंडळातील गुळ गावामध्ये भोयर समाजाच्या कुलदैवत या नागदेवतेच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना सोमवारी मोठ्या थाटामध्ये करण्यात आली. यावेळी गावामध्ये भक्तिमय आणि आध्यात्मिक वातावरण झाले. ब्रह्ममुहूर्तावर विशेष पूजेसह कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. नागदेवताची मूर्ती ढोल ताशे आणि भजन कीर्तनासह गावातील मुख्य रस्त्यांवरून मिरवणूक काढण्यात आली. भक्तांनी जय नागदेवता स्वामीच्या घोषणेसह मिरवणुकीमध्ये सहभाग घेऊन भक्ती दाखवली. महिलांनी आरती ओवाळून स्वामींचे स्वागत केले. त्यानंतर नागदेवताला पंचामृत अभिषेक करण्यात आला आणि होमही केले. वेदपंडितांच्या या मंत्र उच्चारामध्ये प्राणप्रतिष्ठा विधी शास्त्रोक्त पद्धतीने पूर्ण पडली. तर भक्तांनी स्वामीचे दर्शन घेऊन विशेष पूजा करून कुटुंबाच्या सुखासाठी आणि गावाच्या विकासासाठी प्रार्थना केली. నేడు గుడా గ్రామంలో భోయర్ వంశస్థులైన వారు గుడా, తాప్సీ, పోనాల, కొబ్బై, దహగావ్ వీళ్ళందరూ ఎందరైతే భోయర్ వంశస్థులు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క కులదేవత అయినటువంటి శ్రీ నాగదేవత మూర్తి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేశారు. ఈరోజు నాగదేవత అంటే సమృద్ధికి మరియు యశానికి పూర్తిగా తీసుకొని హిందూ సనాతన ధర్మంలో ఆయనకి పూజ చేస్తారు. అందుకని వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక జాగల అందరూ ఈ గూడా గ్రామంలో ఇక్కడ ఆ నాగదేవత యొక్క మూర్తిని స్థాపించడం జరిగింది. ఈ నాగదేవత అందరికీ కృప చేయాలా. వీళ్ళు ఎంతైతే
స్ఫూర్తితో ఈ ప్రోగ్రాంని చేశారో అందరూ కలిసి అదే ఉత్సాహంతో వాళ్ళ ఉత్సాహం అదే విధంగా నడుస్తుండాలా. ఆ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం వాళ్ళకు ఎప్పుడూ ఇదే విధంగా అఖండంగా దొరకాలని ప్రార్థిస్తున్నాము. వీళ్ళందరూ కలిసి చాలా ఊర్ల నుంచి కూడా మేము కూడా వచ్చాము, భక్తులు వచ్చారు, అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా చేశారు, నగర భోజనం ఇక్కడ కూడా ఉన్నది. ఇప్పుడు వీళ్ళ అక్కడి నుంచి వీళ్ళు అరేంజ్ చేసి అన్ని నిన్నటి నుంచి భజనలు, కీర్తనలు మరియు పల్లకి కూడా ఊరేగింపు ఇప్పటివరకు చేశారు. ఇదే స్ఫూర్తి దేవుడు వీళ్ళకి ఇవ్వాలి, అందరికీ आशीर्वादम लभिंचाली, सुख समृद्धीतो ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ मुगिస్తున్నాను. सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश कमी होऊन बंद होण्याच्या मार्गावर असलेले बेला मंडळातील कापसी बी प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक मदन यांनी स्वतः प्रचार करून विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढवण्याचा प्रयत्न केला. तर यापूर्वी फक्त 2 विद्यार्थी होते. गावकरी इतर मुलांना खासगी शाळेमध्ये पाठवत होते. म्हणून शिक्षक मदन यांनी गावामध्ये पालकांना भेटून सरकारी शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि निपुण शिक्षक आहेत, विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळेमध्ये घाला अशी विनंती केली. यामुळे संख्या 26 वर पोहोचल्याने मंडळ शिक्षणाधिकारी महालक्ष्मी आणि गावकऱ्यांनी मुख्याध्यापकांचा गौरव केला. అన్ని సమస్యలని తీర్చగలిగే ఆయుధం విద్య అని నమ్మి ఈ ప్రభుత్వము విద్యపై వెచ్చించే ధనాన్ని ఖర్చుగా पैसा बोलते जो तुमको प्राइवेट में तुम जा रहे हो उसको कैसा बोलते पेमेंट का प्रॉब्लम वो जो बचा कुछ पैसा वो బేలా మండల కాప్సీ ఈ పాఠశాలలో ప్రభుత్వం ద్వారా అందించినటువంటి పాఠ్యపుస్తకాలు అలాగే నోట్బుక్స్ పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మా కాప్సీ పాఠశాలలో. ఇక్కడ గత సంవత్సరం 3 పిల్లలు ఉండే, నేను వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ 3 పిల్లలు ఉండే. తర్వాత ఈ సంవత్సరం మన బడిబాట కార్యక్రమంలో నేను ఊర్లో సర్పంచ్ గారు, ఉప సర్పంచ్ గారు, అలాగే వార్డు మెంబర్లు, గ్రామస్తులతో వాళ్ళతో మొత్తం ఊరు మొత్తం తిరిగి బడిబాట కార్యక్రమంలో ప్రైవేటు పాఠశాల నుండి మన కాప్సీ గ్రామానికి 23 మంది ఇక్కడ అడ్మిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. పిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా ఇక్కడ వేయడానికి వాళ్ళు మాకు చెప్పిన విషయం ఏమంటే మా పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుతున్నారు, మరి ఇంగ్లీష్ మరి ఇక్కడ చెప్తారా అంటే ఖచ్చితంగా మేము కూడా ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియమే, ఈ స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియమే నడుపుతాం, ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తాము, ఇంగ్లీష్ మీడియమే చెప్తామని వాళ్ళకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు సరే అని మన పాఠశాలలో అడ్మిషన్ తీసుకున్నారు. మరి మీరు ఒక్కరే ఉన్నారు, ఇంతమందిని మీరు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారని వాళ్ళు నాకు చెప్తే నేనన్నా ఇంకొక మా సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్, గ్రామస్తులం కలిసి అందరం ఒక ప్రైవేట్గా వీవిని పెట్టుకోవడం జరిగింది పాఠశాలలో. ఇప్పుడు ఒక వీవి నేను ఇద్దరం కలిసి మన స్కూల్లో వాళ్ళకు इंग्लिश मीडियमलोने बोधन కొనసాగుతుంది. निर्मल जिल्हा वाहतूक अधिकाऱ्यांनी अपघात प्रतिबंधासाठी उपाययोजना केल्या. रविवारी रात्री सोन मंडळातील गंजाळ टोल प्लाझा जवळ विशेष मोहीम राबवली. यावेळी DTO दुर्गा प्रसाद यांनी ट्रॅव्हल्सच्या बसची सखोल तपासणी केली आणि जाणाऱ्या या 16 ट्रॅव्हल्स बसवर गुन्हे दाखल केले. नियम सोडून रस्त्यावर येणाऱ्या वाहनावर कठोर कारवाई करू असा इशारा त्यांनी दिला. బస్ కాలిపోయింది. పట్టు ఇది పట్టు ఇలా పట్టు బాగా ఇయ్యనా ఉంటుంది క్లియర్ ఉంటుంది, మస్తు ఉంటుంది. ఎమర్జెన్సీ డోర్ ఎమర్జెన్సీ ఉంది కదా, అది ఓపెన్ పెడతారు. ఓపెన్ పెడితే గాలి వస్తుందా? बाबू इधर आओ.
निर्मल जिल्हा केंद्रातील विवेकनगरमध्ये चेन स्कॅचिंगची घटना घडली। मामुळा मंडळातील परिमंडळ गावातील एका वृद्ध महिला आपल्या नातीला निर्मलमधील एका हॉस्टेलमध्ये सोडवण्यासाठी आली होती। हे पाहिलेल्या 2 अज्ञात गुंडांनी पल्सर दुचाकीवर येऊन त्या वृद्ध महिलेच्या गळ्यातील 3 तोळ्याची सोन्याची साखळी हिसकावली असा आरोप पीडित महिलेने केला। पीडितेच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदवून पोलीस तपास करत आहेत। ఇక్కడ మా మనమరాలు హాస్టల్కి పోతుంది సాగగలుగుతాను వచ్చిన గేట్ తీసుకున్న లోపలికి వచ్చినాక వాళ్ళు ఏమో అడిగితే నాకు తెలియదు మా ఊరు కాదంటే నల్లకైపోతున్నా కాలేజీ కథ వెనక రానొచ్చింటే గంటే ఒక్కటే నిమిషం మూతులాలి। बातम्या संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग यांच्याशी सीएम रेवंत रेड्डी यांची भेट संपन्न। संरक्षण विभागाच्या जमिनी लवकर हस्तांतरित कराव्या अशी विनंती। मका ज्वारीच्या शेतकऱ्यांना सरकारची दिलासादायक बातमी। प्रलंबित निधी मुक्त केले, कलेक्टरांचे स्पष्टीकरण। SIR आणि नशामुक्त भारत यशस्वी करा असे म्हणणारे अधिक कलेक्टर। जनजागृतीसाठी शहरामध्ये 2K रनचे आयोजन। KTR मृतदेहाचे राजकारण करत आहे असे म्हणणारे DCC अध्यक्ष। सिरकोंडा दौरा राजकीय फायद्यासाठी अशी टीका। निर्मल आदिलाबादमध्ये प्रजावाणीला अर्जदारांची गर्दी। समस्या सोडवणे अधिकाऱ्यांना निवेदन। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज। नमस्कार।